ابن بطوطہ اپنی کتاب میں اپنے سفر نامے کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتا ہے، اور یہ واقعہ 27 رجب کی رات کا بیان کرتا ہے، اور اس واقعے میں اس نے کیا کیا دیکھا وہ بیان کرتا ہے۔ اور جب آپ یہ سنیں گے کہ اس نے کیا کیا دیکھا، اور مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل سنیں گے، تو یقین کیجئے آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ ابن بطوطہ اپنی کتاب میں جس نے پوری دنیا کا سفر کیا، اور یہ اس کا تعلق جو ہے وہ اہل سنت سے ہے، نہ کہ شیعہ، اور اس کا نام ہے ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ۔ اس نے 600 سال پہلے مکہ معظمہ اور نجف اشرف کا سفر کیا، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضہ اطہر پر حاضری دی۔ انہوں نے اپنے سفر نامہ میں یہ ذکر کیا کہ مکہ سے نجف اشرف کا انہوں نے سفر کیا، اور جیسے ہی یہ نجف اشرف میں پہنچے تو انہوں نے جوار امیر المومنین یعنی کہ مولا کائنات کے حرم میں یہ واقعہ ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا کہ اس شہر کے جو رہنے والے ہیں ان میں بہت زیادہ کرامات ظاہر ہوئیں۔ یہ لوگ لیلۃ المحیا یعنی جاگنے والی رات، جو کہ 27 رجب کی رات ہے، اس رات میں کوفہ، بصرہ، خراسان، بلاد فارس اور روم، ان ممالک سے ہر بیمار، مفلوج شدہ، زمین گیر یعنی کہ جو زمین پر رینگتا ہو یعنی چل نہ سکتا ہو، ٹھیک ہے، ان بیماروں کو یہاں لاتے، جن کی تعداد عموماً 40 تک ہوتی۔ یہ ابن بطوطہ خود نقل کر رہا ہے۔ یہ لوگ نماز عشاء کے بعد ان اپاہجوں کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زری پر لے جاتے، جہاں بہت سے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے، یعنی کہ جو ان اپاہجوں کو دیکھنے کے لیے جب یہ مولا کی زری کے قریب جاتے، لوگ جمع ہو جاتے۔ ان میں سے بعض نماز، تلاوت اور ذکر میں مشغول رہتے، اور بعض ان بیمار لوگوں کو دیکھتے رہتے کہ وہ کب تندرست ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جب آدھی یا 2/3 رات گزر جاتی تو جو مفلوج اور زمین گیر حرکت ہی نہیں کر سکتے تھے وہ تندرست ہو کر کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ! یہ ابن بطوطہ لکھ رہا ہے مولا کائنات کے روضہ اطہر میں ہونے والی کرامات کے حوالے سے، اور ایسے اٹھ کھڑے ہوتے جیسے انہیں کوئی بیماری ہی نہیں تھی، اور کیا کہتے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ سبحان اللہ! یہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے، اور تندرستی کی حالت میں بالکل ایسے جیسے کہ ان کو کوئی بیماری تھی ہی نہیں، اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاتے۔ یہ مشہور اور مسلمہ کرامت ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضہ اطہر کے ساتھ ایک مدرسہ تھا، جن میں 3 آدمی اس نے دیکھے جو کہ اپاہج زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک اصفہان کا، دوسرا خراسان کا، اور تیسرا اہل روم میں سے تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ تندرست کیوں نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 27 رجب کو یہاں نہیں پہنچ سکے، ہم یہاں نہیں آ سکے، لہٰذا ہم آئندہ 27 رجب تک یہیں رہیں گے، یعنی کہ پورا سال ہم 27 رجب کی رات اور 27 رجب کے انتظار میں یہیں رہیں گے تاکہ ہمیں شفا حاصل ہو، اور پھر ہم واپس جائیں گے۔ آخر میں ابن بطوطہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس رات دور دراز شہروں کے لوگ زیارت کے لیے روضہ اقدس پر جمع ہو جاتے ہیں، اور 10 دن تک، یعنی کہ یہ جو رجب کا آخری عشرہ ہے، یہ جو رجب کے آخری 10 دن ہیں 20 سے 30 رجب تک، یہ سارے زوار، یہ سارے جو مومنین ہیں، یہ رجب یہ مولا کے حرم میں ہی گزارتے۔ اور پھر یہ جو کرامات یہاں سے ظاہر ہوئی ہیں جن کا کوئی شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ کرامات یہ مومنین حاصل کرتے ہیں آخری 10 دن کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ماہ شوال سن 1343 ہجری میں امت آسی کے ضامن یعنی امام سامن یعنی ابو الحسن امام علی رضا
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मशहद अतहर में 3 मफलूज और ज़मीन गीर औरतें लाई गईं। ये भी आप करामत देखिए, मशहद की बात हो रही है, ईरान की। तो जिनके इलाज से तबीब जो है वो आजिज़ आ गए कि इनका इलाज नहीं हो सकता, और फिर इन तीनों औरतों को वहाँ से शिफा मिली, यानी कि मशहद से शिफा मिली, और वो तंदुरुस्त होकर इस हरम से वापस गईं, यानी कि मौला रज़ा बादशाह के हरम से तंदुरुस्त होकर वापस गईं। और ये यानी कि यकीन कीजिए, अपने बतूता तो ये लिख रहा है ना, हम शियान अहले बैत का ये एतिकाद है, ये यकीन है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो वसीला है, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो तवस्सुल है, वो सबसे बढ़कर है। और बईद नहीं है कि आप इस तवस्सुल को अल्लाह की बारगाह में पेश करें और अल्लाह से अपनी हाजत बयान करें, और अल्लाह आपकी हाजत को पूरा करे इन हस्तियों के तवस्सुल की वजह से। तो इस हवाले से यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं, शेख हुर आमिली, उन्होंने अपने कसीदे में ये इसका जिक्र किया है, वमा बदा मिन बरकातिम मशहदा, जो बरकतें उनकी दरगाह से ज़ाहिर हुई, फ़ी कुल्ल यौमिन अमसुहु मिस्लु गदा, आज की तरह कल भी अयां होंगी, यानी जैसे अभी अयां हो रही हैं, ये क़यामत तक अयां होती रहेंगी। व कशिफल अमा वल मर्दा बिही, यानी बीमारी व नाबीनापन दूर होता है, इजाबतु दुआई फ़ी आताबिही, और इनकी बारगाह पर, इनकी रोज़े पर दुआएं कबूल होती हैं। तो ये मोमिनीन कराम, वीडियो बनाने का मकसद ये है, 27 रजब की रात आ रही है। अब आप कहेंगे कि हम तो नजफ़ में नहीं हैं, बीमार तो हैं, लेकिन हम नजफ़ में नहीं हैं, तो क्या होगा? मोमिनीन कराम, आप सबसे पहले मौला के करामत पर, मौला के तवस्सुल पर, ख़ुद मौला कायनात पर यकीन रखते हुए, अगर आप सच्चे दिल से ये सारे आमाल, जो कि मैं आपको 27 रजब की रात के हवाले से मैंने वीडियो बनाई है आमाल की, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में, अगर आप ये आमाल करते हैं सच्चे दिल के साथ, मौला के तवस्सुल के साथ, चाहे आप अपने घर में हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, चाहे आप जहाँ भी हैं, अगर आप ये आमाल करते हैं और उसके साथ साथ आपके दिल के अंदर मौला कायनात की मोहब्बत का जो समंदर है वो ठाठे मार रहा है, एक गोलदस्ता है जो कि आपके दिल के अंदर सजा हुआ है मौला कायनात की मोहब्बत का, तो यकीन कीजिए आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, आपकी बीमारी जाती रहेगी, आपको तंदुरुस्ती मिलेगी, आपको मुकम्मल शिफाए कामिला व आजला मिलेगी। न सिर्फ शिफा मिलेगी बल्कि आपकी तमाम तर जो हाजात हैं वो भी कबूल होंगी इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी रात है, 27 रजब की रात है, और यकीन कीजिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबऊस बर रिसालत होने की रात है। इस हवाले से मोमिनीन कराम, ये चंद एक अमाल हैं। मफातिहुल जिनान में आपको एक दुआ भी मिलेगी 27 रजब की रात के हवाले से, वो भी लाजमी पढ़िएगा और अमाल भी कीजिएगा इंशाअल्लाह। मौला कायनात की के वसीले और तवस्सुल से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको मौला कायनात के सदक़े में, 27 रजब की रात के सदक़े में, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस ब रिसालत होने के सदक़े में तमाम तर बीमारों को शफा याबी अता फरमा। और जो भी हाजात हैं मोमिनीन की, चाहे वो मोमिनीन ये वीडियो देख रहे हैं या जो मोमिनीन इस वीडियो को आगे फैलाएंगे, मेरे अल्लाह इन तमाम मोमिनीन की हाजात पूरी फरमा, इन तमाम मोमिनीन की परेशानियां ख़त्म फरमा, इन तमाम मोमिनीन की तंगदस्ती दूर फरमा, इन तमाम मोमिनीन की दिली हाजात पूरी फरमा, इन तमाम मोमिनीन को आने वाली खुशियाँ नसीब फरमा, आने वाले दुख तकालीफ से महफूज फरमा, सिवाय गम हुसैन के और कोई गम ना अता फरमा। आमीना या रब्बल आलमीन। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी चैनल पर नए हैं, मेरे भाई मेरी बहनें, सब्सक्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करेंगे ताकि आपका मुझसे रब्ता भी हो सके और हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।